Very good morning to all final year BCom students. In the previous session, we were discussing about the essentials of acceptance. We have completed two important essentials of acceptance. Number one, which we have discussed in last class, was acceptance must be absolute and unqualified as per section 7 subsection 1 of Indian Contract Act of 1872. And we also discussed in detail the second essential, that is acceptance must be communicated to the offerer. And we also studied about the exception to this rule when the offer is made general public, when the offer is made to general public, or in case of general offer, acceptance need not be communicated as per section 8 of Indian Contract Act of 1872. And for that, we have discussed in detail the Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company. And we have discussed the three contentions made by the Carbolic Smoke Ball Company. Bowen Lord Justice rejected all the three contentions made by the Carbolic Smoke Ball Company one by one. And even the last contention, that was argument, was also rejected by Bowen Lord Justice, saying that you are right, acceptance must be communicated. However, in case of general offer, acceptance need not be communicated as per section 8. So it's a general offer. In case of general offer, performing the terms and condition will lead to valid acceptance. There is no need of separate communication. Correct? All these things we have discussed. And now we'll move on to the third essential. Acceptance must be according to the mode prescribed. Section 7, subsection 2. The point is very clear. While giving the acceptor must give his consent or give consent according to the mode prescribed by the offerer. ಆಫರರು ಏನಾದರೂ ಮೋಡನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೀಗೆ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ವೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ an agreement that A agreed to sell his car to B. Okay, A offered to sell his car to B for rupees 5 lakhs. A informed B that if you are accepting to buy my car for rupees 5 lakhs, you should give your consent through telephone. ನನ್ನ ಕಾರನ್ನು ನಿನಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಕಾರನ್ನ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದು ನೀನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೌದೇ ಅಂತ ಆದರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು, ನಿನ್ನ ಕನ್ಸೆಂಟನ್ನು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಫರರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರಿಗೆ. ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೀಗ? ಆಫರರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಎ ಮೋಡ್ ಟು ದಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಅವನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅವನು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ acceptor gave his reply, gave his consent or gave his acceptance through telegram. ಅವನು ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇನಾಯ್ತು? acceptor failed to give the acceptance according to the mode prescribed by the offerer. In this case, no doubt, offerer can reject the acceptance. ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಫರರ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನೀವು IBPS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಎ DD ಆಫ್ rupees 253 ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫೀ ಇರ್ತದೆ. SC/ST ಬೇರೆ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟಿ ಬೇರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, DD ತೆಗೆದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. DD ಆಫ್ ಎನಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ DD ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಇಟ್ಟರಾಗತ್ತಾ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಳಿಸ್ರಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮೋಡ್. DD ಹೇಳಿದ್ರೆ DD ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ DD ತೆಗೆದು ಪುರ್ಸಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಇಟ್ಟರಾಗತ್ತಾ? ನೋ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಟರು ಆಗಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಇಟ್ಟರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಡರ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನಾನು IPO ಇಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವನು ಆಫರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, those who are willing to apply for this post, you should send an application, filled application with DD of rupees 500 ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು DDನೇ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವ DD? ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, DD ಆಫ್ ಎನಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆಗ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು? ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಆಗುತ್ತೆ? ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ while giving the acceptance, you should give the acceptance according to the mode prescribed by the offerer. This is as per section 7 subsection 2. Fine. Now I'll move on to the fourth essentials of acceptance. Acceptance must be given within a reasonable time. ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, acceptance ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ, acceptance must be given within a reasonable time. ಯಾವತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಎ ಆಫರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಎ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಗೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಬಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಯಾವ ಕೊಡಬೇಕು? ಬಿ ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟಾ? ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ acceptance must be given within a reasonable time. Suppose if the reasonable time is not mentioned, ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. It depends upon reasonable time. It depends upon the nature of the transaction, nature of the product. If the goods are of perishable nature, if the goods are of perishable in nature, ಆ ವಸ್ತು ಹಾಳಾಗೋ ನೇಚರ್ ಅಂತ ವಸ್ತು ಆದರೆ ಟೈಮು ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಇರೋ ವಸ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ 50 kg ಟೊಮೆಟೊನ ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕೆಜಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ, 50 kg ಟೊಮೆಟೊನ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು, ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣಲ್ವಾ, ಹಾಳಾಗತ್ತಲ್ವ, ಪೆರಿಷಬಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕೊಳತೋದು ಹೊಸ ಟೊಮೆಟೊ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಫರ್ acceptance ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪೆರಿಷಬಲ್ ನೇಚರ್ ಆದರೆ ಬೇಗ ಕೊಡಬೇಕು. I'll give an example, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. The same example is also available in my book. It is related to your commerce share allotment is ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. On June 8, June 8ಕ್ಕೆ Mr. M offered to take shares of a company. ಯಾವಾಗ ಆಫರ್ ಬಂದಿದ್ದು? ಜೂನ್ 8ಕ್ಕೆ. He received the letter of acceptance on November 23rd. acceptance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ? ನವೆಂಬರ್. ಜೂನ್ 8ಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವನು acceptance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ? ನವೆಂಬರ್ 23ಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? he refused to take the shares. He refused to take the shares. It was held that M was entitled to refuse. M can refuse. Okay. This was a case related to Ramsgate Victoria Hotel Company versus Montefiore ಅಂತ. ಇದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟು, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆ ನಂತರ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ 120 days ಒಳಗೆ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಆ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. acceptance must be given within a reasonable time. I'll move on to the next, number 5. Acceptance cannot precede an offer. Acceptance cannot precede an offer. My dear students, which one is the first step in the formation of a contract? Offer is the first ever step in the formation of the contract. And what should be the second step? Acceptance should be the second step. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ at any cost acceptance ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಆಫರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಆಗಬಾರ್ದು, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಫರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. acceptance ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ acceptance cannot precede an offer. ಅಂದ್ರೆ acceptance will never become the first step. First step is always
offer. For example, ಈಗ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, while discussing the offer chapter, we have studied the leading case Lalman Shukla versus Gauri Dutt. ನೆನಪಿದೆಯಾ? Lalman Shukla versus Gauri Dutt case ನೆನಪಿದೆಯಾ? That was a leading case related to the main chapter offer. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಫರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಲಾಲ್ಮನ್ ಶುಕ್ಲಾ ಯಾರು? ಗೌರಿ ದತ್ ಯಾರು? ಗೌರಿ ದತ್'s nephew was missing. That is why he sent his servant Lalman Shukla to search the missing nephew. Lalman Shukla's servant was ignorant about this offer. 501 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ, ಹುಡುಗನ ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ 501 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಥ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಲಾಲ್ಮನ್ ಶುಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗದು ಯಾವಾಗ 501 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳೋ ಬಗ್ಗೆ? ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ದ ಬಾಯ್, ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಬಾಯ್ ಟು ದಿ ಬಾಸ್, ದ ಲಾಲ್ಮನ್ ಶುಕ್ಲ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ₹501. ಅಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ, ಆಫರ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು, ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟ, ಹುಡುಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಫರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗ್ಕೂಡುದು. Acceptance cannot precede an offer. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಲ್ಮನ್ ಶುಕ್ಲ ವರ್ಸಸ್ ಗೌರಿ ದತ್ ಕೇಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇನ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಲಾಲ್ಮನ್ ಶುಕ್ಲ ಕೇಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸು. ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್. Shares are allotted to a person who has not applied for them. ಅವನು ಶೇರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಶೇರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ತಪ್ಪಲ್ವ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ತಪ್ಪಲ್ವ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಟ್ ಕೊಡೋದಲ್ವ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಯಾವುದು? ಆಫರ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆನಂತರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಶೇರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಶೇರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ ಆದರೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಫರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, acceptance is the second step in the formation of the contract. Well, now we'll move on to the next number 5. Acceptance should be, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದೆ. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ, acceptor should have an intention. Acceptor should have an intention to create legal relationship with the other person. ಅಥವಾ acceptance must show an intention on the part of the acceptor to fulfill the terms and conditions of the offer. ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ acceptor ಅವನು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಆಫರ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. Acceptance should not be given for mere joke or mere puff or bluff. ಹಾಗಿದ್ರೆ acceptor should have an intention to create legal relationship with the other person. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 7, acceptance must be given by the party to whom the offer is made. ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು? ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್? ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನಾನೊಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Acceptance must be given by the party to whom the offer is made. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎ ಆಫರ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಎ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ? ಬಿ ಅನ್ನ. ಎ ಆಫರ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅನ್ನ ಮದುವೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪಾಗುದಿಲ್ಲ. ಎ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ? ಬಿ ಅನ್ನ. ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ A offered to sell his motorbike to B.
So in this example also, only B can give the acceptance, B can give the consent, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. Other than B is not valid. ಹಾಗಿದ್ರೆ acceptance must be given by the party to whom the offer is made, because it's a particular offer. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. If the offer is a particular offer, only that particular person can give the acceptance. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬಹುದು. If the offer is a general offer, then there is exception. ಏನು ಹೇಳಿ? In case of general offer, you can say as many contracts as the number of person accepting it. ಜನರಲ್ ಆಫರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ 10 ಜನ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ಬೋದು, 20 ಜನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 20 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಈಗ 150 ಜನ ಶೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 150 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ acceptance must be given by the party to whom the offer is made in case of particular offer. Anybody can give the acceptance only when the offer is made to general public. Okay. Next number. Acceptance must be given by the party before the offer lapses. You have to give the acceptance before the offer lapses. For example, Harsha offers a special discount. You offer one special discount, ನಿಮಗೆ 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನು, ದಿಸ್ ಆಫರ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ 3 days ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಟು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಆಫರ್ನ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ you should go and buy the product within 3 days. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. You can give the online order also, over a phone also you can give the order, but you should purchase the product from Harsha within 3 days. ನೀವು fourth day ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾರಿ ನಿನ್ನೆಗೆ ಆಫರ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ acceptance should be given before the offer lapses. ಆಫರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. Okay. Next, acceptance cannot be implied from mere silence. Maunam sammati lakshanam kala illa hoyta. Acceptance cannot be implied from mere silence. Maunam sammati lakshana agudilla. So ಹಾಗಾಗಿದ್ರೆ you cannot presume ಏನು ಅವನೇನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Acceptance must be communicated. Mere silence cannot be considered as a acceptance. Acceptance should be should be communicated. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. Acceptance should be communicated. For example, A offered to sell his car for rupees 2 lakhs to B. ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ, A rise to B. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನಗೆ. A rise to B that A B ಗೆ ಲೆಟರ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಐ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಎ ಹೇಳುದು ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಅಥವಾ ಐ ಆಫರ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೈ ಕಾರ್ ಫಾರ್ rupees 2 lakh. If you do not reply within, ನೆನಪಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ, if you do not reply within next 21 days, next 15 days, I shall assume that you have accepted it. Assumption ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಗಳೇ? No, there should not be an assumption with regard to acceptance. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೌನಂ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ assume that you cannot assume that B has accepted even if he fails to reply, fails to give the reply within 21 days. ಅವನು 21 days ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ A cannot presume that B has accepted to buy my car. ಹಾಗೆ ಸಂಶಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Is it okay? ಹಾಗಿದ್ರೆ acceptance cannot be implied from mere silence. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು 10ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾನು PPT ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಮೆಂಟಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. Acceptance must be communicated to the offerer. Mere making up one's mind is not enough to have the valid acceptance, not enough to have the valid contract. ಹಾಗಿದ್ರೆ mental acceptance is not an acceptance. So okay, so with this I have completed essentials. If you want example for the last point, I can give the example. Mental acceptance is not an acceptance ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು.
ಎ ಟೆಲ್ಸ್ ಬಿ, ಎ ಬಿಗೆ ಹೇಳುದು, ಎ ಟೆಲ್ಸ್ ಬಿ ದಟ್ ಹಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಸಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಎ ಟೆಲ್ಸ್ ಬಿ ದಟ್ ಹಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಸಿ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎ ಬಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನಂತ, ನಾನು ಸಿ ಅನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸಿ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಬಟ್ ಸಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎ ಬಿ ಹತ್ರ ಹೇಳುದು ಏನು, ನಾನು ಸಿ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಿ ಅನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಟೆಲ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ಏನಾಯ್ತಿದು? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಲವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಈವನ್ ಇಫ್, ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಎ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಡಿಸ್ಕಸ್ಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾಗಿ mental acceptance is not an acceptance. So I think I have completed all the 10 essentials. So now I'll move on to the next one, that is contract through post office. Yeah, I will continue with the another aspect, that is, with this I have completed the second another aspect, another concept called acceptance. Mugitiliಗೆ offer important ಮಕ್ಕಳೇ, essentials of ad contract is also important. Similarly, definition and essentials of acceptance is also important. Please look at the word question paper, semester exam question paper ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ question paper questions repeat ಆಗುತ್ತೆ. So next is contract through post office. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? Section 4 deals with contract through post office. Section 4 of Indian Contract Act deals with the contract through post office. There are 3 important rules, my dear students. Only 3 points ಇದೆ ನೋಡಿ. 3 points ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. Number 1, an offer is made when it reaches the offeree. The second one, an acceptance is complete as soon as the letter of acceptance is posted. And the third one, the revocation of the offer is not complete until it reaches the offeree. And this is not important from the examination point of view. Contract to post office examination point of view is important, but for the sake of knowledge I am discussing with you. Okay, contract to post office. Now first point ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು. An offer is made when it reaches the offeree. What does it mean? This rule, there are 3 rules. This rule ಯಾರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾರ ಪರವಾಗಿದೆ? ಆಫರರ್ ಪರವಾಗಿದೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಪರವಾಗಿದೆಯಾ? An offer is made when it reaches the offeree. ನಾನು ಒಂದು ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಆ ಲೆಟರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? ಈಗ ಓದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ. An offer is made when it reaches the offeree. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಡೇಟ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಆ ಲೆಟ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಕೈಗೆ, ಅವನ ಆಫರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಡೇಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ an offer is made when reaches the offeree ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ soon after boarding, soon after posting the letter, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಡೇಟ್ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಆಫರಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈಸ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಯಾಕೇಳಿ? ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದಿ ಆಫರಿ, ಆಫರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್, ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಫೇವರ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬನ್ನಿ. An acceptance is complete as soon as the letter of acceptance is posted. Letter of acceptance is ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, is posted ಇಲ್ಲ, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. An acceptance is complete as soon as the letter of acceptance is posted. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ acceptance ಬರುವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಡೇಟ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಈಗ ಯಾರ ಫೇವರ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನೂನು? ಆಫರರ್ ಪರವಾಗಿದೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಪರವಾಗಿದೆ?
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಫೇವರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಫೇವರ್ ಬರುವಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಲೆಟರ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ಆ ಡೇಟ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಮೊದಲ ರೂಲು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಪರವಾಗಿತ್ತು, ಎರಡನೇ ರೂಲು ಸಹ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಪರವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್. The revocation of the offer is not complete until it reaches the offeree. What is revocation? Revocation means taking back, withdraw. Revocation means withdraw ಮಾಡೋದು, taking back. The revocation of the offer ಅಂದ್ರೆ ಆಫರ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, withdraw ಮಾಡೋದು is not complete until it reaches the offeree. ನಾನೊಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಫರ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಡೇಟಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದಿ ಆಫರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಲೆಟ್ರು, ಆ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿದ ಲೆಟ್ರು ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು? ಅದು ಆಫರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. So this is the rule relating to contract to post office as per section 4. So with this I have completed the entire acceptance chapter. Actually contract to post office illa, but for the sake of knowledge ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂತ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಮೊದಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಯೂನಿಟ್ 1 is completely over. and second unit ಅಲ್ಲಿ we have completed 2 major aspects. ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಆಫರ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ acceptance also it is like big chapter, main chapter. So ನಿಮಗೆ 24 mark questions you can expect from the acceptance, you can expect from the offer. Similarly you can expect from the first chapter, that is essentials of our contract. 12 marks ಅದು 24 marks ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮೂರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 you will get 2 questions. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಚಾಪ್ಟರ್, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. Write more and more examples, write cases idre case baribeku. Okay, yes. If you want any clarification, definitely you can contact me, you can send a message. Hope you are following my teaching. in samasya illa anta ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. If you have any doubt, definitely. Okay, yes. So hagidre I'll wind up today's class. Thank you very much. Thank you.